सन्मान योग गुरु निवाजी साध संगत जीओ। आप जी ने बड़े प्यार नाल गुरबाणी कीर्तन सरवण कीता है। आओ हुण अपनियां मनोबिरतियां अज दी विचारधारा नाल जोड़न दा यतन करिए। आप जी नूं जरूर पता होवेगा कि 14 मार्च वाले दिन चेत दी प्रारंभता हुई, यानी चेत महीने दी प्रारंभता हुई, जो नानकशाही कैलेंडर मुताबक नवां साल प्रारंभ होया है। इस तो पहला आपां नानकशाही कैलेंडर मुताबक 553 साल बिता चुके हाँ ते 554वां साल प्रारंभ होया है। दूसरी चेत दी 2 तरीक नूं यानी 15 मार्च वाले दिन दिल्ली फतेह दिवस सी। सो इन्हां 2 दिनां ते आपां संखेप जही अज विचार सांझी करांगे। जदों आपां नवें साल दी गल करदे हां ते इहदा मतलब हुंदा है कि सूरज ने अपनियां 12 राशियां विचों एक चक्कर अपना पूरा कर लिया है ते वो अपना एक चक्कर पूरा करके हुण फिर दोबारा इत्थों ही अगले चक्कर की आरंभता करेगा। वैसे 12 राशियां ने ते हर महीने ही वो एक राशि बदलता है, पहली तो दूजी विच चला जाता है। उदों तो नवां साल ही शुरू हुंदा है उहदे वास्ते। ते जे आपां अपने निजी जीवन वाल वेखीए ते साडे लई हर रोज़ ही नवां साल शुरू हुंदा है। आपां इस तरह भी आख सकते हाँ कि साडे वास्ते यानी मनुखता लई, जीवां लई, इस पूरे ब्रह्मंड लई हर सैकेंड नवां साल शुरू हो रहा हुंदा है। हर सैकेंड जिहड़ा बीत गया वो सैकेंड हुण फिर अगले साल ही वापस उस जगह ते आपां पहुंचना है। विद्वान इस तरह भी मनदे ने कि उस सैकेंड जदों नवां साल असीं कहने आ शुरू हुंदा है, साडी धरती सूरज दे दुआले चक्कर लाउंदी है ते हर साल बाद धरती बिल्कुल ठीक उसे ही पॉइंट ते आउंदी है जिथे पिछले साल इस वक्त सी। असीं हुण उसे जगह ते फिर हाँ साल बाद। ते कुछ सियाणे लोकां दा ऐसा भी मनना है कि धरती उत्ते जिहड़ियां घटनावां वापरदियां ने वो तकरीबन इक्को जिहियां वापरदियां ने। मैनूं पहलां नहीं सी पता, हुण ही कुछ दिन होए ने मैं पढ़िया एक थां ते मैं चाहांगा कि मैं भी नोट करां अपनी जिंदगी दीयां जिहड़ियां अहम घटनावां हुंदियां ने ते तुसीं भी नोट करना ते देखना कि ठीक अगले साल उसी वक्त कि ओहो जी कोई घटना साडे नाल वापरदी है जां दुनिया दे विच वापरदी है कि नहीं वापरदी। एक नुकता नवां जिहा ही मेरे ध्यान विच आया ते इस नूं आपां समझण दी कोशिश जरूर करनी है कि हर साल पिछों साडी ये धरती अपने उस पॉइंट ते ठीक पहुँच जाती है
जिथे असीं इस वक्त पिछले साल सां। सो चलो ये तो विग्यानियों का मत है, असी थोड़ा जिहा गुरमत नूं भी समझना कि गुरमत सानू इन्हां नवें दिन दिहाड़ां दे संबंध विच की समझाउंदी है। गुरु साहब जी ने गुरबाणी दे अंदर साडे जीवन नाल संबंधित बहुत सारे विषयों उत्ते बाणी उचारी है। जिवें साडे जीवन नाल संबंध है दिन ते रात दा, गुरु जी ने एक टाइटल ही, एक सिरलेख ही लिया होया, दिन रैन। साडी जिंदगी नाल संबंध है जन्म तो लैके मरण तक दी, जिसनूं असीं जिंदगी आखदे हां, उहनूं चार पहरां विच, चार हिस्सिਆਂ विच वंड के गुरु जी ने चार पहरिਆਂ दे सिरलेख हेठ बाणी उचारी है। अलाहनियां उचारियां ने जो बड़े वैरागमई शब्द ने, सद उचारीए, 7 वार उचारे ने, 12 माहा 2 उचारे ने, उन्होंने रुत्ती सलोक उचारे ने, ताकि असी समझ सकीए कि साडे जीवन दे नाल संबंधित जिहड़ियां चीज़ां ने ये साडे जीवन ते किवें प्रभाव पाउंदियां ने। ऐसा नहीं सोचना कि रुत्तां दा, दिनां दा, महीनियां दा साडे जीवन ते कोई प्रभाव नहीं हुंदा। इन्हां दा साडे जीवन ते बहुत गहरा डूंगा प्रभाव पैंदा है। आओ असीं वेखदे हां, गुरु साहब आखदे ने, नानक सोई दिन सुहावड़ा, जित प्रभ आवे चित, जित दिन विसरै पार ब्रह्म, फिट भलेरी रुत। साडे जीवन ते चंगा प्रभाव पैंदा जिस दिन, जिस रुत विच, जिस महीने विच, जिस घड़ी पल विच सानू प्रभु दी याद बनदी है। हुण आपां बैठे हां, परमात्मा दी याद विच बैठे हां, गुरु दी बाणी विचार रहे हां, इसदा एक अपनी किस्म दा साडे उत्ते प्रभाव पैना है। साडी जिंदगी ते इस वक्त दी एक डूंगी छाप लगनी है। ते जदों किते असीं किते मूवी हाल च बैठे हुंदे हां, समा ते ओह भी इहो ही गुजर रहा हुंदा है, कोई भी फर्क नहीं, इहो ही सूरज हुंदा है, ओही धरती हुंदी, ओही रुत हुंदी है। पर उस वक्त दा साडे जीवन उत्ते एक अपनी वखरी किस्म दा प्रभाव पैंदा है। तुसीं न्यूज़ सुन रहे हो अजकल यूक्रेन च जो कुछ हो रहा है। जदों आपां उस न्यूज़ नूं सुणदे हां, भावें 10 मिनट लई सुणीए, उस दा अपनी वखरी किस्म दा साडे जीवन ते प्रभाव पैंदा है। सो हर घटना जो भी साडे जिंदगी दे नाल संबंध रखदी है, उस दा असर साडे जीवन ते अपनी वखरी किस्म दा पैंदा है। इसे तरह साडे जीवन दे उत्ते जदों सानू प्रभु जी दा चेता आउंदा है, परमात्मा नू जदों आपां याद करदे हां, उस दा असर भी जरूर हुंदा है, ते ओह अपनी वखरी किस्म दा हुंदा है। पर जदों पार ब्रह्म सानू भुल जाए, विसर जाए, ना चेते विच आवे, ते गुरु साहब दा मनना है कि रुत भावें किन्नी भी चंगी होवे, ते जे रब नहीं याद आ रहा तो रुत दा ते कोई कसूर नहीं, कसूर ते अपना ही है। पर ओहदा भी अपनी किस्म दा साडे मन दे उत्ते, साडे जीवन दे उत्ते प्रभाव जरूर पैंदा है। सो सानू ये गल समझनी चाहिए, रुत कोई होवे, वार कोई होवे, दिन कोई होवे, महीना कोई होवे, ते साल कोई होवे, असीं रब जी नू हर वक्त याद करना है। माड़े वक्त भी चंगे बन जाते ने जे असीं रब जी नू चेते करते हाँ, चंगे वक्त भी माड़े बन जाते ने
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਉਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਾਰੀਏ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਈਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੋਈ ਦਿਵਸ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ। हे ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਉਹੋ ਹੀ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਧੂਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ। ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 12 ਮਾਹਾ 2 ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ 12 ਮਾਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ, ਬਨ ਫੂਲੇ ਮੰਝ ਬਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬਾਹੁੜੈ। ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੇਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਸੰਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸੰਤ। ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਨੀ ਚੇਤ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਏ। ਸਰਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਗਰਮੀ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਤਝੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਵਿਗਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸ ਭਾਂਤ ਦੇ ਗਾਵੇਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੌਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਭੌਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਜਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਆਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਨ ਫੂਲੇ ਮੰਝ ਬਾਰ, ਮੰਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਬਨ ਫੂਲੇ, ਵਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਪਈ, ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਨਵੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਮੰਝ ਬਾਰ, ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੌਰੇ ਗੁੰਜਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਏ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੜਾਵ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬਾਹੁੜ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਿੜਾਵ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੌੜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਵਰ ਭਵੰਤਾ ਫੂਲੀ ਡਾਲੀ। ਭੌਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੌਰਾ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀਵਾਂ ਮਰ ਮਾਏ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਜੀਵ ਲਈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਨ ਖਿੜ ਉੱਠਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਮਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਤਮਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਚੇਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਘਰ ਧਨ ਪਾਏ। ਇਸ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਏ, ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਰੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਇਲਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭੌਰਿਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗੂੰਜਣਾ, ਗੁੰਜਾਰ ਪਾਉਣਾ, ਅੰਬ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ, ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਸੰਤਾਂ ਆ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸੰਤ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਤਾਏ ਨੇ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਬਸੰਤਾਂ ਮਾਣ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਓਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਿਤਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਓਨੇ ਹੀ ਭੌਰੇ ਤੇ ਕੋਇਲਾਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਆਇਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਕਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਤੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲੈਣਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੜਾਵ ਆਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਖੇੜਾ ਆਏਗਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਚੇਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦ ਆਰਾਧੀਐ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਖੀਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਆਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਏ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦ ਆਰਾਧੀਐ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਸੁਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜੀਵ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ, ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ, ਉਹ ਸੁਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਖ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਏ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਿਆਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਟਾਉਂਦਿਆਂ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੋਵਿੰਦ ਆਰਾਧੀਐ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਅਸੀਂ ਜੁਟਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ,
याद किवें कीता जाना? संत जना मिल पाईए रसना नाम भना। भना दा मतलब हुंदा उचारण करना। रसना द्वारा नाम उचारण करना कित्थों प्राप्त हुंदा है? संत जना दी संगत विचों। इसलिए आपां संत जना दी संगत जरूर करनी है। गुरु जी ते बार बार कहिंदे ने, मैं उन्हां संतां दे चरनी लग्गा, उन्हां संतां नूं, संतां दे अगे मैं अपना सीस भेटा कर दियां, उन्हां संतां दे चरनां दी धूड़ लैके मत्थे नूं ला लवां, उन्हां संतां तो वारने जावां, कुर्बान जावां, ਜਿਹੜੇ नाम जपदे ने ते दूजिਆਂ नूं जपाउंदे ने। पर असीं ते किसी होर ही पासे नूं ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, आप भी ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ नहीं जाना। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਉਂ नहीं जाना? पर वेखना है कि संत कोल जाना है, पखंडियां कोल नहीं जाना। गुरु जी ने आख्या, हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। मेरे मन दी प्यास है कि मैनू मेरे वाहिगुरु जी दे दर्शन होने नी चंगी सोहनी रुत दे अंदर। पर आख्या, चेत मिलाए सो प्रभु, तिस कै पाए लग्गा। पाए लगन तो मतलब ही उहनूं मैं सत्कार दियां, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਛੂ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ 15 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। परमात्मा सरबत दा भला करे, दुनिया विच शांति दा माहौल बने ते लोग सुख नाल जी सकन, सुख दा साह लै सकन। इहो ही अरदास है वाहिगुरू जी दे अगे। होइयां भुल्लां दी खिमा प्यार नाल आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।